ஹலோ guys, வெல்கம் டு தமிழ் பசங்க ரியாக்ஷன். ஸோ இனி நம்ம பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரொம்ப நாள் கழிச்சு ஒரு ஃபகத் ஃபாசில் மூவி பார்க்கலாம். பரத் வந்துட்டான். எஸ், கண்ணாடி கூட வந்துட்டான். கடைசியாக நம்ம என்ன படம் பார்த்தோம்? மகேஷ் என்ற பிரதிகாரமா? ஆவேசம்டா. ரொம்ப பின்னாடி போயிடுல, இது அப்படியே போடு, அதுக்குள்ளே பார்த்து. ஓகே, ஸோ நம்ம கடைசியாக வந்து ஆவேசம் ஒரு ஃபகத் ஃபாசில் மூவி பார்த்தோம். ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அதே வரிசையில் இனி நம்ம பார்க்க போகிற படங்களா ஜோஜி. இதுவும் கமெண்ட்ஸில் நிறைய வந்துட்டு இந்த படம் தான் அவார்ட்ஸ்லாம் வாங்கியிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இதை நாங்கள் இன்னைக்கு செலக்ட் பண்ணிடுவோம். எஸ், மேபி தெரியாது, நம்ம அடுத்ததும் ஃபகத் ஃபாசில் மூவியே பார்க்கலாம், வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஜோஜி இந்த படத்தோட டேரக்டர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திலீஷ் போத்தன் ரைட்ரா. எப்பவுமே ஒரு படத்தை இருந்தாலே பயங்கரமாக இருக்கும், டீட்டெயிலிங் இருக்கும். இப்போ ஒரு படத்தை எடுத்திருக்காரு. ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு ஃபாஃபா நிறைய திலீஷ் போத்தன் கூட ஒரு இது இருக்குல்ல. இப்போ வந்து ஷோபின் ஷாகிர், ஸ்ரீநாத் பாஷி, அவங்க ஒரு கேங் இருக்காங்க. வினித் ஸ்ரீனிவாசன், நிவின் பாலி, அவங்க ஒரு கேங்காக இருக்காங்க. திலீஷ் போத்தன், ஃபகத் ஃபாசில் இவங்க ஒரு கேங்காக இருக்காங்க. இல்லை அது ஏன்னா இப்போ இவர் ஆக்டிங்கில் ஒரு படத்தில் பார்த்துட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் இவருக்கு இது வரும் அது வராது. ஏன்னா இப்போ ஸ்டோரி எடுத்து ஒரு ஆக்டர் கிட்ட போயிட்டு பேசுறதுக்கு இந்த ஆக்டருக்கு ஸ்டோரி எழுதிட்டா முடிஞ்சிடும்ல. ஸோ இந்த படத்தோட ரைட்டர் யாரு பார்த்தீங்கன்னா புஷ்கரன். ஸோ பேஸ்ட் ஆன் மேக்பெத் புக்குடா. ஓகே பை வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர். ஸோ இந்த படத்தோட காஸ்டிங் யாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீ தான் சொல்லணும். எஸ், ஸ்டார்டிங் வித் பகவத் ஃபாசில், பாபுராஜ், ஷம்மி திலகன், இவர் பெசில் ஜோசப், உன்னிமாயா பிரசாத், எல்லா படத்துலையுங்கிறாங்க. ஸோ நிறைய பேர் இருக்காங்க. எஸ், ஸ்பதிகம் சன்னியா. என்னடா அது? அந்த ஃபைட்ரா, லாஸ்ட் ஃபைட். ஓ, அந்த பாஸ் ஃபைட் மாதிரி வந்தா. சன்னி லியோன் போட்டோலாம் போட்டுக்கிறாங்க. சன்னின்னு வந்திருக்குல்லடா. ஸோ இதுதான் வந்து எங்களுக்கு தெரிஞ்ச கேஸ்டிங். எஸ், ஸோ இது என்ன ஒன்லைன் ஜானர் தான் தெரியுமா? ஆனர் வந்து கிரைம் ட்ராமா. வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர் புக். ஆனால் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு புக்கெல்லாம் இவ்வளோ யாருக்கு நம்ம இங்கிலீஷ் 2 சாப்டர் இந்த ஸ்டோரி கூட சொல்லிருக்கலாம் நம்மளுக்கு. போக போக ஞாபகம் வரலாம். நான் டீட்டெயில். ஸோ ஓகே கைஸ், ஸோ இது அந்த படத்தில் காஸ்டிங் ஒன்லைன் எல்லாமே. ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம ரியாக்ஷன் போகலாம். ஓகேடா. இது பார்த்தா எனக்கு இந்த கேரளா கிரைம் ஃபிலிம்ஸோட இது தான், அதுவும் விஷுவல்ஸ் தானே இருக்கு. இல்லை நீ நினைக்கிற மாதிரி காதல் படத்துல வந்தாங்க. காதல் இந்த பையன்டா, காதல் தப்பு. பதிகம் சன்னி இதுதானே அது? பாஸ் ஃபைட். உண்மையாக பிரசாத் தானே அது? திலீஷ் போத்தன் படத்தில் எல்லாமே இருக்காங்கடா இவங்க. அது அவரோட செட்டுன்னு நினைக்கிறேன். வெற்றி கொரோனா டைம் தான் வெற்றி. ஆனால் எனக்கு இந்த மாதிரி இடத்துல லிவிங் பண்ணுறது என்ன பயணம்? திடீர்னு பாம்பு கிம்பு வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுறது? இல்லை ஃபுல்லாக க்ரீனரி, பாம்பு டப்புன்னு ஏறி கண்டிப்பாக இருக்கும். நம்ம வீட்டுக்கிட்டே வந்துடுது. சரி, அந்த கிராஃபிக்ஸ் இருந்துச்சு. இவ்வளோ இதுவாக இருக்கும். அது அந்த ஆஸ் ஷார்ட் கன் இருக்கும்ல, கன்னோட டைப் கொடுத்து அது பார்த்துக்கிறல. இது நம்ம மஞ்சள் கலர் புல்லட் ஒரு ஃபோர்ஸ்ல போவோம், வயலட் கலர் புல்லட் ஒரு ஃபோர்ஸ்ல போவோம். வயலட்டா? ഇതാടാ ചോയ്ക പിള്ളേര് കളിക്കുന്ന സാധനമാണത്. എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഷിൻഡു വന്ന, ഞാൻ ചുമ്മാ കളിക്കാൻ തന്നു. നിനക്ക് പഠിക്കാനൊന്നുമില്ലേ? ഓടാ പോയി പഠിച്ചേ, പോ പോ മാൻ. അവന് തിരിച്ചു കൊടുക്കാവളെ ഇത്. അവൻ ചോദിച്ചാൽ എൻ്റെ അടുത്ത് വാങ്ങിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ മതി. ரப்பர் ட்ரீல ஃபுல்லா വാ അപ്പാ പിക്കപ്പ് ഒന്ന് എടുക്കുകയാണേ. ഇച്ചിരി കച്ചി എടുക്കാൻ, ഡീസൽ കുറവാ. ഓ
അവനെ വായു വിത്തിട്ട് കുറച്ച് കച്ചി എടുത്തു. എനിക്ക് കുളത്തിൽ പണിയുണ്ട്. അതിനാ സമയം എടുക്കാൻ അവനെന്തോട്ട് പട്ടിണിയാടാ. പിന്നെ പിക്കപ്പിൽ 1500 രൂപയ്ക്ക് ഡീസൽ അടിച്ചു. 2 പാക്കറ്റ് ലൈറ്റ്സ് ബാക്കി വെച്ചു. എന്തോ ഇത് ആശ്രമം. 2 മിനിറ്റ് ഇരിക്കുവാണെങ്കിൽ ചോറ് തരാം. അപ്പം ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ രാവിലെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് തരും കേട്ടോ. കാപ്പിയാണോ? ஓ UK போறாரு. ഇവിടെ കിടക്കടാ. എടാ എന്നെ ഉണ്ടാക്കാനാണ് നീ എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് പൈസ എടുത്തത്. കഴിഞ്ഞ 24-ാം തീയതി എൻ്റെ കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് നീ നെറ്റിൽ നിന്ന് 8000 രൂപ മോട്ടിച്ച് കേടാ. എടാ നിനക്ക് നിന്റെ തൊലിഞ്ഞ കുതിരക്ക് ഞാൻ ചെലവിന് തരുന്നില്ലേ? ഇല്ലേ? അത് നിന്നുകൊണ്ട് ചാണകമായിട്ട് മിണ്ട അവിടെ കിടന്നോ. കുതിര മാർക്കറ്റ് ഡള്ള ടൂറിസം മൊത്തം മൂഞ്ചിരിക്കുക. ഞാൻ തരും. തന്നില്ലെങ്കിൽ നടു ചവിട്ടി ചവിട്ടിയാണോ. എന്നിട്ട് ഞാൻ നിനക്ക് ചെലവിന് തരൂടാ. അതാടാ എനിക്ക് ലാഭം. പൊട്ടുപോലുണ്ടായാലേ லூசரே இதுதான். செகண்ட் ரெட் சம்மகான்ல வேற இருக்கு. அதே ஒண்ணு வேஸ்டா. വലിച്ചു പിടിക്കാനേ മൂലക്ക പൊട്ടിച്ച ഇഷ്ടം പോലെ വെള്ളം കിട്ടും. സുധി ഒന്ന് നോക്കിക്കടാ. ആരതിരിക്കുള്ളതുണ്ട്. വാൽമോണെ പോട്ടറാ വലിച്ചിങ്ങി എടുക്ക്. അതൊക്കെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ സംഖ്യകളെ അവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ 2 കൂട്ടങ്ങളാക്കി. റാഷണൽസ്, ഇറാഷണൽസ്. എടാ നീ ആ ഷിൻഡോ എന്ന് വിളിച്ചേ. ഗണ്ണിന് എത്രയും ചോദിച്ചു. നമുക്ക് അതിൽ കൂട്ടണം. അത് കുറേ ടൈപ്പിലുണ്ട് പാപ്പ. ഫുൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണ്. അത് പൈസ ഉള്ളു. ഇതിൻ്റെ കൂടി ഉണ്ടാ സെപ്പറേറ്റ് വാങ്ങണം. അത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഓഫറുണ്ട്. അത് 100 പെലറ്റ് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടും. ഇതിനെന്നെ കൊടുത്താണോടാ? ഗണ്ണാണോ പെലറ്റിനാണ്? ഗണ്ണിനടാ. ഗണ്ണൊരു 8000 ഇത്ര ഉള്ളത്. ஓ നീ ഓൺലൈൻ വരുത്തിയതായിരിക്കും അല്ലേ? കള്ളത്ത്. டேய் நீ வாங்குனதுக்கு പാപ്പ പ്ലീസ്. അപ്പഴോട് വിളിച്ച് കുളത്തിനങ്ങോട്ട് പോയി. എന്താടാ என்ன பண்றாங்க? சுடுறாங்களா தண்ணி தண்ணி? தெரியல, தண்ணி ஏதோ அந்த பைப்பில் அடைச்சிக்கிட்டு கிணறு பாண்டவர் ஒடுங்கி விழுந்துருக்கு. അങ്ങോട്ട് മാറിക്കണം പറ്റുമോ? ராஜ்கிரண் மாதிரி போலாம். அந்த கேரளா ராஜ்கிரண் போல ஒரே புள்ளில் வரப்போகுதுன்னு. ഒന്ന് പൊക്കി പിടിക്കണം. വലിച്ചു പിടിച്ചു. கிரிக்கெட் நைட்டு வரைக்கும் பார்த்தியா? പ്ലീസ് പാപ്പ പ്ലീസ്. നോ പപ്പി നോ. എന്നാ ചേട്ടാ கிரிக்கெட் நைட்டுக்கு അപ്പൊ മഞ്ഞയുടെ താക്കോൽ എടുക്കാണ്. സിവിയർ സ്ട്രോക്കാണ്. കിട്ടിക്കല ഒരു കോപ്പം വേണ്ടെന്ന് അത് പറയുന്നത്. നമുക്ക് വീഴ്ച വെച്ചിട്ട് പറ്റും. അതെ, മെഡിക്കൽ സയൻസിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാവരും ചെയ്യും. മനുഷ്യന്മാരുടെ കാര്യമൊക്കെ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. കുളം വരിച്ച മീനൊന്നും കിട്ടില്ല.
അയ്യോ ഫ്രിഡ്ജ് കയറ്റി ഇപ്പം ചൂടാ. അപ്പൻ എന്തേലും എഴുതി വെച്ചതായിട്ട് അറിയൂടാ? ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലൊക്കെ കറിയൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്ത് யாருக்குமே தாத்தாவை பிடிக்கல போலையா? தாத்தா இவருக்கு அப்பாடா. இல்லடா ஜென்ரலாக சொல்கிறேன். കോവിഡ് എന്താണ് ക്ലിനിക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോകും? നന്നായിട്ട് പോകും. ഇത് നമ്മുടെ വകയിലൊരു അരീസാണ്. കുട്ടപ്പൻ പി കെ അതെ. ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ട്. ഒരു ബെറോട് പോവാം. എന്താ എന്ത് കിട്ടിയാന്ന് ഒന്നും പറയാണ്ട് ഒരു വാൽവ് ചെടി പോയത് എന്നെടുക്കാൻ വേണ്ടി പുള്ളി ഇറങ്ങിയതാ ഈ പ്രായത്തിൽ. ബ്ലീഡിങ്னா ഹാർട്ട് വാൾവ് വരുന്ന ഇത് പറഞ്ഞു. ഇന്റർണൽ ബ്ലീഡിങ്. ഇടവെല്ലാം കഴിച്ചായിരുന്നോ? നീ കൊണ്ടുപോകത്തില്ലേ? ക്യാൻറ്റീനിലോട്ട് വരുമ്പോഴായിരുന്നു. അവനെ ചേട്ടെ കിടത്തി നോക്കാൻ ബെറ്റർ ആകുമെന്നൊക്കെയാണ് രാമന്മാർ പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഞാൻ കയറിക്കാം. വലിയ ഓപ്പന്നുണ്ട്. നമുക്കെന്നാ വേറെ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയി എവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം? എല്ലായിടത്തും ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ. ഇല്ലേട്ടായി ഒപ്പിടിക്കാനുള്ള ബോധമെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഒരു ചെക്ക് സൈൻ ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഓടത്തില്ലെന്നേ. എൻ്റെ ജയ്സ ബോധം വന്നാലും കയ്യൊന്നും കുത്തി കിട്ടണ്ടേ? നല്ലൊരു വല്ലതൊക്കെ നടക്കൂ. നമുക്ക് തമ്പം പ്രശ്നം എടുക്കാൻ പറ്റും. ആവേശത്ത് തമ്പി പ്രശ്നം എല്ലാം കൂടെ അകത്ത് പോയി കിടക്കില്ലേ? ലോഡ് കയറി പോയാലും അപ്പനെ കൊല്ലും. കർത്താവേ വായുവിന് നല്ലൊരു ഡീൽ തോന്നുന്നു. ആഹാ കോളടിച്ചല്ലോ. സന്തോഷിക്കാറായിട്ടില്ല. ആ പടുതയുടെ താഴെ നിർത്തി അവനൊരു ഗുമ്മില്ലെന്നാണ് ബ്രോക്കർ പറഞ്ഞു. മുറ്റത്തോട്ട് ഇറക്കി നിർത്തിയിരുന്നേ നല്ല റോയൽ ഫീലാ. ഇങ്ങോട്ട് കയറ്റിയാൽ മുട്ടുകാർ കല്ല് പിടിക്കുന്ന കട്ടപ്പ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അല്ലേ ഒരു സീനല്ല. ജോമോൻ ചേട്ടായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു. ജോജി ജോജിയെ നിന്നെ കൂടെ വീടല്ലേടാ ആരോട് ചോദിക്കാൻ? ഈ എത്തിയും കേട്ടണം. ആ ജോമോൻ ചേട്ടാ ഞാൻ കുറച്ച് തിരക്കാം, അങ്ങോട്ട് വിളിക്കാം. ജോജി അവനിത്തിരി തിരക്കിലാണ്, പിന്നീട് വിളിക്കാം. ചെക്കൻ നീ ഇങ്ങോട്ട് വരണടാ. കറുത്തൊക്കെ ലുക്കായിട്ടുണ്ട്. ആ ലുക്കിലെ കച്ചവടം നടന്നു. ഈ റബ്ബറും കാട്ട് നിന്നിരുന്ന കോപ്പ് കിടന്നു. திருப்பி பில்லா அப்படி தான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா சொத்து ஃபுல்லாக ஒரு பேரில் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஜோஜி பேர்ல ஆஹா அந்த இவரு இப்போ இல்லை, அப்பா இருந்தார்ல. உயிர் எதுவும் என்ன பண்ணுவாங்க? இல்லை உயிரோடு தான் வரான்னு நினைக்கிறேன்டா. உயிரோடு தான்டா வராது. கல்லு மாதிரி இல்லை. അല്ല ഇവിടെ താരം ഞാൻ കിടത്തിയാൽ പോലെ. ഇല്ല മോളിൽ കിടക്കട്ടെ ചേട്ടായി, അപ്പം അതായിരിക്കും ഇഷ്ടം. ഇത് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നല്ലേ ഉള്ളൂ. കൈ நல்ல வேலை இடம் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கு. நானா நினைச்சேன் ரொட்டேட் பண்ணும்போது பண்ணாயிடும். பீரோ தூக்கி ചെറിയൊരു ഫ്ലോ ഉണ്ട് അവിടെ. 3 பேருங்களா? 3 பசங்களோ? இல்லை அவன் ஃபேமிலி டாக்டர், அவன் ஃப்ரெண்டு சொன்னாங்க. ഫ്രണ്ട് ഇത് രാവിലെ ഒരു മിനിറ്റ് ജോജി ചില്ലുണ്ടോ? മുമ്പ് നോക്കുന്നില്ലേ? ശിവൻ ആശുപത്രി കിടന്നപ്പോൾ ഇത്രയ്ക്ക് ഭീകരത ഉണ്ടായില്ല. ഇതിപ്പോൾ അനച്ചേ കുട്ടവൻ പോയടാ. നമ്മുടെ അപ്പനൊന്നല്ല കിടക്കണം. പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം, ഈ 3 ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മുടെ അപ്പനെ നമ്മൾ മാക്സിമം ഹാപ്പി ആക്കണം. അതിനുവേണ്ടി കട്ടയ്ക്ക് പണിയെടുക്കണം, പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഇന്ന് മുതൽ ഈ വീട്ടിൽ സന്ധ്യാപ്രാർത്ഥന ഉണ്ടാവും. കൃത്യം 8 മണിക്ക് ഞാൻ ചൊല്ലും. റബ്ബർ കടയും കോപ്പും ഒക്കെ അടച്ച് നീ നേരത്തെ ഇങ്ങോട്ട് എത്തിക്കണം. കേട്ടല്ല ജോജി കേട്ടല്ലോ. ഓപ്പി നിന്നോടാണ് മെയിനായിട്ട് പറഞ്ഞത്. ഞാൻ ഇവിടെ പോവാൻ. ആ ഇവിടെ തന്നെ കാണണം. ജോലി എന്ത് പരിപാടി? ഭയങ്കര ദാഹരടാ. കുപ്പിന്നിരിപ്പില്ലേ?
എമ്മച്ചുണ്ട് പൊട്ടിച്ചത്. നിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ്? ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നാളെ മറ്റന്നാൾ എനിക്ക് ക്ലിനിക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞായറാഴ്ച അച്ഛനെയും കൂട്ടി ഞാൻ വരാം. ചേട്ടാ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കണ്ടീഷനിൽ വണ്ടി ഓടിച്ച് പോകണ്ട, ഞാൻ കൊണ്ടുപോയിടാം. എത്രയൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ആക്കല്ലേ. നമ്മുടെ ചേട്ടായിനൊന്ന് കൊണ്ടുപോയിട്ടാ. ചേട്ടാ എത്തിയേ. ഗുഡ്. ഉള്ളു പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ വാവ് കിടക്കത്ത്. ഗുഡ് നൈറ്റ്. ഈശ്വര இதெல்லாம் பண்ணி அவர் ஏந்து நாளைக்கு சாக போறேன்னு சொன்னவர் நைட்டு தாங்க மாட்டேன்னு சொன்னார். சந்தோஷமா இல்லை ஏதோ நடந்துக்குது போல. ஃபஃபாவை ஸ்டார்டிங்லேருந்து ஒரு ஃபேமிலியில் இன்ஃபீரியர் கை மாதிரி தான் காட்டிட்டு வராங்க. சந்தோஷமா போறாரு. போயிட்டு காசு எடுப்பார் நினைக்கிறேன். அன்றைக்கி 8000 ரூபா எடுத்ததுக்கு எவ்வளோ திட்டினேன். ஜான்சன் கிளப்ஸில் அவர் பேர் என்னது? யாரா? காஞ்சி சாரா? இதை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி என்ன மொழிடாது? മലയാളം தானா? ഭയങ്കര അസ്വസ്ഥ കാണിക്കുന്നു. സുഹൃത്തെ, സ്വാഭാവികമാണ്. നമ്മുടെ പിതാവ് ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തു പോയിട്ടുള്ള പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറയുന്നതാണ്. ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. ജോമോൻ ഇപ്പം ചെയ്യേണ്ടത് തൽക്കാലം അങ്ങോട്ട് മാറി നിന്നിട്ട് കണ്ണുകളടച്ച് അപ്പച്ചന് വേണ്ടി മുട്ടിപ്പായി പ്രാർത്ഥിക്കും കേട്ടോ. ரவுடி ஃபாதர் நினைக்கிறேன். அவன் அராமியா மொழியில் பேசுவாங்களா? യേശു 12 പേരോട് പ്രകാരം കൽപ്പിച്ചു, നിങ്ങൾ പുറജാതികളുടെ വഴിയെ സഞ്ചരിക്കരുത്. നിങ്ങൾ പൊന്നും വെള്ളിയും മടിശീലകളിൽ കാശും സമ്പാദിക്കരുത്. ബാർക്കുമോർ ഷൈനോ സ്ലോമോ മിസ്റ്റർ ജോമോനെ ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്നുണ്ടോ? അത്യാവശ്യം കായിക ഗൗരവമുള്ള ആരെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ മനസ്സിലാവേണ്ടതാണല്ലോ. ഇവിടെ പ്രായം അറിവുള്ള ആരുമില്ല അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ. എല്ലാവരും ഇങ്ങോട്ടും ശ്രദ്ധിച്ചേ. നമ്മുടെ ഈ പിതാവ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ചെയ്തു പോയിട്ടുള്ള പാപങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ നമുക്ക് കൽപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുള്ള ഒരു കൂദാശയാണ് വിശുദ്ധ തൈലാഭിഷേകം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്കോ എനിക്കോ യാതൊരുവിധ അധികാരവും ഇല്ല, അവകാശവും ഇല്ല. കൊണ്ടുപോയിട്ട് കാര്യമില്ല. അപ്പച്ചൻ്റെ ഓരോ ഇന്ദ്രിയത്തിലും വിശുദ്ധ തൈലം പൂശി പാപമോചനത്തിനായിട്ട് യാചിക്കുകയാണ്. പിതൃപുത്ര പരിശുദ്ധ ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்த வரைக்கும் அவர் கொஞ்சம் நல்லா இருந்தார் தான் சொன்னாங்க. இங்கே வந்தோடனே தான் മക്കളെ സർജറി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കാശടിച്ചായിട്ടുള്ള പരിപാടിയാണ്. വേണമെങ്കിൽ തല മാറ്റി വെക്കാൻ വരെ പറഞ്ഞു. നമുക്ക് വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ലല്ലോ ചേട്ടാ. 15 ലക്ഷം രൂപ വെറുതെ കളയാം. പിന്നെ നാട്ടുകാരെ ബോധിപ്പിക്കുക. அதை விட ബോധിപ്പിക്കണം. அதை விட பெருசாக வரும்னு நினைக்கிறேன். அதனால செலவு பண்ணணும். എടാ ഈ OTP നമ്പർ അപ്പച്ചൻ നമ്പറിലേക്ക് അതെങ്ങനെ നീ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത്? അത് അലേർട്ടായിട്ടിരുന്നാൽ മതി. അപ്പച്ചൻ കുളിക്കാൻ കയറുമ്പോൾ അപ്പച്ചാൽ ജസ്റ്റ് ஆர்டர் பண்ணிட்டாரு. ட்ரோனு மேலே ஒரு ட்ரோனு. അപ്പൻ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. റിസൾട്ട് എന്താവും അറിയില്ല. സർജറിയിൽ ഗ്രൂപ്പ് വേണ്ടാന്ന് എല്ലാവരും പറയുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് വെച്ചിട്ടേ പറ്റും. இவர் வாட்ச் வாங்கியிருக்காரு. அவன் பையனுக்கு வந்து இது ட்ரோன் வாங்கி கொடுத்துருக்காரு.
காசு வருது காசு அறிவு பிரச்சனை இல்லை, போயிட்டு கையை தூக்கி போட்டு வெறுப்பேற்றி விட்டு வந்துக்கிறேன். അപ്പം ഓക്കെയാണ്. ടിക്കറ്റ് നോക്കണ്ട. യാ യാ ஃபீமேல் கேரக்டர் பயங்கரமாக ஃபிட்டாக இருக்கும், ஃபிட்டாக உக்காந்துருக்காங்க. இந்த மாதிரி பார்த்து 5ஆம் பாதிரா பாரு கம்ப்ளீட்டாக வேறு மாதிரி பண்ணியிருப்பாங்க. பேச ஆரம்பிச்சிட்டாரு. സിസാ വന്നടാ. എന്നിട്ടാ Papa, he's back. Please, Poppy, I have some bottom drugs. If you don't mind, please give me some drugs. Papa. என்ன வந்து வார்த்தை வாங்குறாரா? தெரியல, லெட்டர் எழுதிங்க. പട്ടിയെപ്പോലെ പണിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. ജേസൻ ചേട്ടായിക്ക് ചോദിക്കാതെ വോയിസ് ഉണ്ട്. കട്ടപ്പയ്ക്ക് കണ്ണതും പിടിക്കുന്നുണ്ട്. വയറിംഗ് ഒക്കെ പോയി കിടക്കും. ഇപ്പോൾ ചോദിച്ചാൽ ഹോപ്പുണ്ട്. ഇത് പുതിയ ടെക്നോളജി ഉണ്ട് മനസ്സിൽ. ബാങ്കുകാർ പറയുന്നതേ ഒരു ഓതറൈസേഷൻ ലെറ്റർ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ സൈൻ ചെയ്താൽ മതി. ചെക്കേ അടിപൊളി അല്ല ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും. சரியா போட்டார் பத்தியா, அந்த ஷேக்கு கீக்கு இல்லாம. പിന്നെ കാശിന് കുറച്ച് ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു. ബിൻസി ഡെഫി പൊട്ടിച്ചിട്ടാ ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. പലരും ഫ്ലാറ്റ് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ പോകുന്ന ക്ലിനിക്കിനടുത്താ. അപ്പൻ്റെ മനസ്സിൽ ഞങ്ങൾക്ക് തരാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ. ഞാൻ ചാകുമെന്ന് കരുതി മക്കളുണ്ടാക്കിയ പ്ലാൻ ഒത്തില്ല. തൽക്കാലം മക്കളൊരു കാര്യം ചെയ്യും, ഈ ഫാനിന് ഭയങ്കര സൗണ്ടാണ്. ഈ മുറി ഒന്ന് എ സി ആക്കാനുള്ള പണി നോക്കും. ശരി എൻ്റെ പൊന്നു ബിൻസി, കാരണം ഒരു തട്ടിപ്പോൾ ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ചില്ലി കാശ് നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല. നീ ഇത് കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ ടോപ്പാ. ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നാ ദിവസമായെന്നാ 10ാം ക്ലാസ് വരെ ഞാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഈ കോപ്പം തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ബിൻസി മേലെ ഇമാതിരി കോളോട്ട് എന്നെ ആ മണ്ടയിലോട്ട് പറഞ്ഞു വിട്ടേക്കല്. പറഞ്ഞ നിർത്തി അങ്ങ് അവമാനിക്കുവാണെന്ന്. வந்து தாத்தா வந்து சர்வதிகார மாதிரி பண்ணுகிறாரு போல வீட்டில். இதான ஏதோ பிளான் பண்ணுது. ജ്യോതി, ഈ ഇരിക്കുന്നതാണ് ഫ്രിഡ്ജ്. നീ ഒന്ന് കൈ ഒത്തിച്ചാൽ ദേ ഇങ്ങനെ തുറക്കാം. ഇതിൽ കുപ്പിയിൽ വെള്ളം നിറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എടുക്കുക, കുടിക്കുക. ഒരു കുറ്റി ഗ്യാസിലാക്കി തീർന്നാലും നമ്മുടെ ഈ പരിപ്പ് വേഗം പോകുന്നില്ല ജ്യോതി. എൻ്റെ പൊന്നു ബിൻസി കട്ട മരുന്നിൻ്റെ മൊത്തം നിൽക്കുന്നു. നീ താമസമില്ല, ടേക്ക് ഇറ്റ് ഈസി. നല്ല കാലം മുഴുവൻ നിനക്കൊക്കെ ഈ സ്ലാബിൻ്റെ പുറത്തിരുന്ന് കഴിക്കാനാണ് അവധി. കാര്യം ഞാൻ മോത്തോക്കി പറയും. ഇവിടെ എല്ലാവരും ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. അപ്പനോടുള്ള പേടി, ഇഷ്ടം, ബഹുമാനം ഒക്കെ പാടാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അപ്പം കൂതാശ കിടക്കാൻ എണീറ്റുന്ന ആളല്ലേ. അപ്പം മരണത്തിനടുത്ത് കണ്ടല്ലേ. അത്ര ഉള്ളപ്പാണ്. ആർക്ക് വേണേലും എപ്പോൾ വേണേലും വിളിവല്ല. അപ്പനെ ഞങ്ങൾ നോക്കണം, അതല്ലേ വേണ്ടത്. ഒന്ന് വിശ്വസിക്കണം. അപ്പം എപ്പോഴും പറയാറില്ല ഞാൻ സെക്കൻഡ് പീസാണ്. സത്യം അപ്പം വിചാരിച്ച മകനാ എനിക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ല. ഞാൻ വിചാരിച്ച ആളാണ് എനിക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ല. അപ്പോഴാണ് ഒരു ക്ലിക്ക്, ഒരൊറ്റ ക്ലിക്ക് മതി ഞാൻ രക്ഷപ്പെടും. എല്ലാവരുടെയും ലൈഫ് രക്ഷപ്പെടും. ഒന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പോൾ പ്ലീസ്. യൗവനം അപ്പം ഇത് പാഴായി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം കെട്ടിപ്പോയി ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാൻ പോകുന്നില്ലല്ലോ. എന്തായാലും ഒരു
இப்பயும் ஸ்ட்ராங்காக தான் இருக்குது. தண்ணி வந்துட்டு இது வராதா? பணம் போகிறா கை பாரு மூமெண்ட் வர ஆரம்பிச்சு. നമുക്ക് ഇച്ചിരി വെയിൽ വേണം. பசங்களை விட அவன் நல்லா பார்த்து நைட் ஷூட் மாதிரி ஆகிடுது. ഞാൻ പോയി കഞ്ഞി കുടിച്ചിട്ട് വരട്ടെ. അവിടുത്തെ പ്രജകളുടെ ഒരുവനാണേ. சவுண்ட் வருது. பின்னால் அது யாரோ பார்த்துன்னு. இல்லை அவருக்கு எத்தனை டேப்லெட்ஸ் இருந்தது கூட தெரியும். அந்த பயத்தில் ஓடணும் தெரியுமா? 2 ദിവസമായാലും ഇരിപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ട് പൊത്തൊന്നുമില്ലേ? ഓ ചുമ്മാ செம்மல் அது ராண மெட்டஃபோர். என்னடா டெய்லியுமா மாற்றிட்டாருன்னு வீக்லி மாத்துறாருன்னு நினைக்கிறேன்டா. அப்படியா? ஆஹா, இல்லை மனசு மாறிட்டாருன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா அண்ணியும் அதே தானே ஃபீலு. இவர் இருக்கிற வரைக்கும் ஒன்றும் பண்ண முடியாதுங்க. வித்தியாசமாக ஒரு வீடு. எனக்கு வந்துடா சப்ஜெக்ட். அது வச்சிட்டாரோ? இல்லை அண்ணி சவுண்டு வைக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். சவுண்டு வராமல் இல்லை. நல்ல பிளானிங். வாஷிங் மிஷினை போட்டுட்டு கடைசியில் பாப்பா மாட்டி விட்டுச்சுன்னா தெரியல. அவங்க 2 பேர் நல்ல ஒரு சிங்கில் இருக்காங்க. பேர் விட்டே கூப்பிட்றாரு அவர். ஹெல்ப்பு கூப்பிட்றாங்க. பொறுமையாக போயின்னுக்கிறாரு பேர். பொறுமையாக கயிறு சுற்றி வச்சுட்டு ஹாஸ்பிட்டலு. எவ்வளோ ரப்பர் மரம் போகிறான். ரைட்டா. அண்ட் சக்ஸஸ். மிஷன் அக்காம்ப்ளிஷ்டு. அவர் ஏதோ ட்விஸ்ட் வச்சுட்டு போயிருப்பாங்க. இல்லடா அவரு எல்லா சன்ஸுக்குமே அப்படிதான் பார்த்தியா. இப்போ பெரியவன் தான் வந்து ரப்பர் ஆல்ஃபாவா இருக்காரு. பெரிய பையன் தான் வந்து அந்த வேலைக்காரங்க எழுதிச்சு வரும். செம்மையா இருக்காங்க. யூரோட்டர் பெசில் ஓட்டர் நல்ல கெட்டு போல. பெசில் வந்தாரா? இல்லை ചേട്ടാ കരിക്ക് വേണ്ടി വരത്തില്ലേ? ഞാൻ എന്നാ കരോട്ട് പറമ്പ് വിട്ടിരാവേ. എൻ്റെ അപ്പനല്ലേ കിടക്കുന്നത്. ഓണശബ്ദത്തിലൂടെ നിർത്തിട്ട് അവിടെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നോക്കാം. ഇന്നത്തെ കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ നോക്കാം. നീ ഒരു മാസ്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് വാ.
பாத்தியா மெட்டஃபரு அவருக்கு செம்ம ஹாப்பி ஆகுது போல. அண்ணி பார்த்துட்டு வா டேங்கடா മുടി എടുക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും ചുറ്റും പടക്കം വെച്ച് പൊട്ടിക്കണം പറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത്. ഒന്ന് വന്നേ. അവിടെ ഉണ്ട് വന്നേ. ചേട്ടായി അപ്പം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ മരിക്കുമാരും കരയരുത്, ഈ വീടിന് ചുറ്റും പടക്കം പൊട്ടിക്കണമെന്ന്? അക്കരെ പറമ്പിലിരുന്ന് ചീട്ട് കളിക്കുന്നവർ മുതൽ അറിയണം ഫാൻസെ കൂട്ടപ്പായി പോയത്. ഇതൊരു പവറാ അത്. അങ്ങനെ കണ്ണുമ്പുറത്ത് പലതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും, സീരിയസ് ആക്കി എടുക്കണ. അപ്പം പറഞ്ഞ ചേട്ടൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ചേട്ടായി പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഇടപാട് വേണ്ട. പലത് பட்டாசுக்கு பதிலாக நாட்டு வெடி கொண்டு எடுத்துன்னு வந்துக்கிறானுங்க போல. டமோ ரெடி வருது. மியூசிக்லாம் வரும், அந்த புதையில தேடி போயிட்டு கடைசி அந்த மாதிரி. நாளைக்கு அடுத்து ஒரு ட்ரெயின் ஓடுது. നീ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ? മോടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഞാൻ വിചാരിച്ചു പയ്യനായിരിക്കും, പ്രായമുണ്ടെന്ന് കരുതിയില്ല. പ്രായം അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ബഹുമാനമായിരുന്നു എന്നാണ്. അതച്ചോ, നമ്മളടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച അപ്പൻ്റെ പ്രാർത്ഥന വെച്ചേക്കാന്ന് ഓർത്തായിരുന്നു രാവിലെ 9 മണിക്ക്. സാഹചര്യം ഇങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് അധികം ആൾക്കാരെ ഒന്നും വിളിക്കുന്നൊന്നുമില്ല. ഞാൻ 9:30 ആകുമ്പം വണ്ടി ഇട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വിട്ടേ. അതുപോലെ നമ്മൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കുള്ള മാനുവലായി ഈ ബൈബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമ്മൾ അനുസരിക്കണം, ബഹുമാനിക്കണം. ആ ഒരു ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വരാം. അച്ഛനോട് പുതിയ ആളായതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കാത്തതാ. നമ്മുടെ പള്ളിക്കുടുംബത്തിൽ താഴെ ഒരു ബോർഡുണ്ട്. പിന്നെ അപ്പം മരിച്ച പിന്നെ ബ്രാൻഡിയിലങ്ങ് അവയം പ്രാപിച്ചേക്കുക. അച്ഛനൊന്നും മനസ്സ് വെക്കില്ല. 40 പറഞ്ഞു. கொஞ்சம் நெஞ்சு சூடு தொடர்ந்தாலும் மேடம் பவர் வந்துச்சா? ജോമോൻ ചേട്ടായിക്ക് പള്ളിയും മറ്റ കാര്യമൊന്നും വേണ്ടായിരിക്കും. ഞങ്ങളുടെ കാര്യം അങ്ങനെയാണ്. ഈ നാട്ടിൽ ബിസിനസ് ഒക്കെ ഉള്ളതല്ലേ. എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ജോമോൻ ചേട്ടായി ഇരിക്കുന്നു. ജോമോൻ ചേട്ടായി നമ്മുടെ വഴിക്ക് വന്നിട്ട് നമ്മൾ ജോമോൻ ചേട്ടായിയുടെ വഴിക്ക് പോവാ. 2 ഫുൾ എടുക്കും. ഏത് നേരേക്ക് പോകുന്നു. எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த பட்டாசு வெடி தான் இன்டர்மிஷன் நினைக்கிறேன். தாண்டிச்சுல இப்போ ஆஃப் மூவி. ആ ജോമോൻ ചേട്ടായി വന്നല്ലോ, വിളിക്കട്ടെ? ആപ്പിക്കാൻ അതറിയാമോനെ നോമ്പ്? നോയമ്പൊന്നുമില്ല, ചർച്ച ചെയ്യട്ടെ. ഇനിയിപ്പം ഞാൻ കള്ളും പുറത്ത് തുറന്ന് പറയണ്ടല്ലോ, സമയമുണ്ടല്ലോ. അത് പോയിന്റ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ചർച്ചയിലിടയിൽ കള്ളു കുടിക്കാതിരിക്കുന്നതല്ലേ ജോജി? അതോടെ വെച്ചിട്ട് നീ ഇങ്ങോട്ട് ഇരിക്കും. എന്നാൽ ഞാനത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പറയുന്നില്ല. നാളെ നിങ്ങൾ തന്നെ പറയും ചേട്ടായി ആ പക്ഷത്താണ് ഈ പക്ഷത്താണ്. കുട്ടപ്പ ചേട്ടായി അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല. അതിനാ വെറുതെ. എൻ്റെ പൊന്നിയേട്ടായി, എനിക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ഒരു പ്ലാനും ഇല്ല. ഇനി വീതം വെപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇച്ചിരി കുറഞ്ഞു പോയാലും ശരി, ഒരു പരാതിയും പറയാൻ അങ്ങോട്ട് വരുന്നുമില്ല. അപ്പം അങ്ങനെ അവരോട് ആനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചേട്ടാ ധൈര്യമായിട്ടൊന്നും പറയില്ല. അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അവരവരുടേതായ എന്തെങ്കിലും പ്ലാൻ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ അതിപ്പോൾ ഇവിടെ പറയാം. പറയട്ടെ. അത് ശരി, ആയിക്കോട്ടെ. കുട്ടപ്പൻ ചേട്ടായിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ അതിനും ഓക്കെ. ഒരു നാട്ടുകടപ്പ് വെച്ച് പറയാന്നേല് തോട്ടം ജോമോൻ, കടയും മുണ്ടക്കയത്തെ സ്ഥലവും ജെയ്സൺ, പിന്നെ ഇളയ മോനെന്ന നിലയ്ക്ക് ഈ വീടും പറമ്പും ജോജിക്ക്. കാനറ ബാങ്കിലെ ഒരു എട്ടിയില്ലേ, അത് പോപ്പിക്ക് കൊടുക്കണമെന്നാണല്ലോ കുട്ടപ്പ ചേട്ടായിക്ക്. ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ, തീരുമാനം നിങ്ങളുടേതാണ്. നമ്മളീ കാണിക്കുന്ന ആർത്തി ഉണ്ടല്ലോ, അത് അപ്പൻ്റെ ആത്മാവ് കാണുന്നുണ്ടാവും. ആ ഒരു കുഴപ്പമില്ല, അവിടെ ഇരുന്ന് കണ്ടോട്ടെ. ഇവിടെ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ നടന്നു എല്ലാവരും വിചാരം. കൊല്ലം കുറയായി ഇവിടെ റെസ്റ്റ് ഇല്ലാതെ പട്ടിയെ പോലെ പണിയെടുക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. എടാ നിന്റെ അധ്വാനം ഇവിടെ ആരും കുറച്ച് കാണുന്നില്ല. പിന്നെ നീ കഷ്ടപ്പെട്ട് പണിയെടുത്തുള്ള കാര്യം എന്നോട് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ചേട്ടാ ഡൈവോഴ്സ് കേസിനൊക്കെ അപ്പൻ എന്നെ കാശ് മുടക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നാ. മോനെ ജയ്സാ,
നീ ഇതിനൊക്കെ പറ്റുബുക്ക് വെക്കണ്ടായിരുന്നുള്ള കാര്യം ചേട്ടാ അറിഞ്ഞില്ല കേട്ടാ. ആ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാത്തിനും കൃത്യം കണക്ക് ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ അപ്പനെ എന്നെ അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ടുള്ള അവമാനം ഞാൻ സഹിച്ച്. ഒച്ച വെക്കല്ലേ അവിടെ ഈ വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് അഭിപ്രായം പറയാൻ ആദ്യമായിട്ടൊരു അവസരം കിട്ടിയതല്ല അങ്കിളെ. ഇത് പറയട്ടെ, നമ്മളോട് കൂടിയിരിക്കുന്നത് സംസാരിക്കണം. എനിക്കും എൻ്റെ മകനും ഒന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. തൽക്കാലം ഈ വീട്ടിലൊരു വീതം വെപ്പിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ആണ്ട് കഴിയണം. ചേട്ടാ ഇവിടെ ഒന്ന് ചേട്ടാ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പനെ ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോയാൽ ഇവിടുന്ന് വരെയുള്ള ഇവിടുത്തെ മുഴുവൻ ചിലവുകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാനാണ്. വിളിച്ചയുടെ പേരിൽ FD പൊട്ടിച്ചിട്ടും അവിടെ നിന്ന് ഇവിടുന്നൊക്കെ തിരിച്ചു മറിച്ചൊക്കെ ഞാനിതൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ചേട്ടാ ഒരു പടക്കാരനായിട്ട് ഇവിടെ വന്നായിരുന്നല്ലോ, അവനൊരു സെറ്റിൽ ചെയ്ത് ഞാനാണ്. എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ പള്ളിക്കാരെ നാട്ടുകാരെ എല്ലാം വായിരിക്കുന്ന വലിയ വീട്ടിലെ കാരണവന്മാർ ചാകുമ്പോൾ നാട്ടുകാർ എന്തെങ്കിലും ഇതുപോലുള്ള ഉന്നായ്മകളായിട്ടൊക്കെ വരും. അത് അവർക്കൊരു ഹരമാണ്. നമ്മളതൊന്നും കാര്യമാക്കാൻ നിൽക്കും. ചേട്ടായിക്ക് ഒരു കാര്യം അറിയാം. നമ്മുടെ പള്ളിയിൽ അച്ഛനില്ല കുരുട്ടടയ്ക്കാം. നമ്മളിവിടെ പടക്കം പിടിച്ച് പാർട്ടി നടത്തിയെന്ന ഉച്ചപ്രസംഗത്തിൽ തട്ടിവിട്ടത്. വേറെ കുറെ പരനാറികളുണ്ട്. അവന്മാർക്ക് നമ്മൾ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്താത്തില്ല. ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്താതിരിക്കുന്ന ചർച്ചയായിട്ടുണ്ട്. ആ സമയത്ത് കുട്ടപ്പച്ചേട്ടയെ കുറിച്ച് ബെറ്ററാന്തരീക്ഷണം കാണിച്ചായിരുന്നു. ഇത് വിടങ്കിളെ, നമ്മളായിട്ട് പോലും സംസാരിക്കാണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. പിന്നെ പറഞ്ഞാണ് ഗോസിപ്പായിട്ട് മാറുന്നത്. അല്ല മോളെ, അങ്ങനെ സംസാരം നടപ്പുണ്ട്. ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങി കിടക്കണല്ലോ, ഞാൻ സ്ഥിരം കേൾക്കണതാണല്ലോ. ഞാനിതൊക്കെ വിളിക്കാം, നിങ്ങൾ സംസാരിക്കും. അപ്പൻ്റെ ബാങ്കിൽ ഇഷ്ടം പോലെ കാശ് കിടക്കണം. എന്നാലും അതുകൊണ്ടൊന്നും ആയില്ലടാ. മുന്നോട്ട് കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരു തീരുമാനം വേണ്ടേ? തീരുമാനത്തിൽ മാറ്റൊരു ചേട്ടായി. മുണ്ടക്കയത്തെ കടയും സ്ഥലവും ചേട്ടായിക്ക് തന്നെ. അത് റൺ ചെയ്യാനുള്ള ഫോർമാലിറ്റി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നോക്കാം. തോട്ടോ അതിൽ നിന്നുള്ള ആദായം ജോമോൻ ചേട്ടായിക്ക്. ഫെലിക്സ് ചേട്ടായി പറഞ്ഞ പ്ലാനിൽ ഒരു മാറ്റമില്ല. വീതം ഇപ്പോൾ വേണ്ട. ചേട്ടായി പറഞ്ഞിട്ട് ആണ്ട് കഴിഞ്ഞു. അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ കാര്യം ഇങ്ങനെ പോട്ടെ ചേട്ടായി. ഇവിടെ എൻ്റെ ആണെങ്കിലും ഇവർക്കൂടെ നിൽക്കാമല്ലോ. എന്നാ പറയുന്നത്? കുഴപ്പമില്ല, കാര്യങ്ങൾ പോകാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് വരെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഒരു കുഴപ്പമില്ലടാ. ഞാൻ ഈ നാട്ടുകാർ കണങ്ങുണാന്ന് ഓരോന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടല്ലേ പറയണേ. ചേട്ടേ, നാട്ടുകാരെന്ത് പറയുമെന്ന് വിചാരിച്ചില്ല ഞാൻ ഈ ഡിസിഷൻ എടുത്തത്. നാട്ടുകാരെന്ത് പറഞ്ഞാലും എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ ചേട്ടായി പറഞ്ഞില്ല, നമ്മുടെ ഈ ആർത്തി അപ്പം കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. എനിക്ക് ഉണ്ട് ചേട്ടായി. ജോജി കൊള്ളടാ. ഞങ്ങളപ്പം ചാകുമ്പോൾ 2 ഏക്കർ പറമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതിൻ്റെ പേര് ഞാനും എൻ്റെ അനിയച്ചാരും തമ്മിൽ കേസ് 4. இல்ல ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆட்டாப்சின் ஒன்று 2 பேரையும் காட்டினாங்க, பயந்துட்டாங்க. இவரு சொன்னதுக்கப்புறம் அவங்க கொஞ்சம் வாயில கேட்டு அடப்பாவி என்னடா. കഴിഞ്ഞ 40 ദിവസമായിട്ട് ഈ ഭവനത്തോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിൽക്കുകയും ആചാരങ്ങളും ദുരാചാരങ്ങളും തിരിച്ചറിയാനുള്ള പക്വത പൊതുവെ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കുള്ളതാണ്. മറ്റ് സമുദായങ്ങൾ അവരുടെ ആചാരങ്ങൾ എന്ത് വില കൊടുത്തും സംരക്ഷിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ കവലയിൽ കണ്ടതുമാണ്. പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പം മരിക്കുമ്പോൾ പടക്കം പൊട്ടിക്കുകയും കൂക്കുവിളി നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമ്മൾ അപമാനിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പിതൃപരമ്പരയാണ്. നല്ല ശീലമല്ല. ഇനി കുടുംബത്തിൽ നിന്നും ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും കടന്നു വന്ന് നന്ദി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭക്ഷണത്തിലേക്ക് കടക്കാം, പിരിയാം. ഇത്ര മോശം സമയത്തും എല്ലാവരും വന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷം. പനച്ചൽ ഫാമിലിയുടെ പേരിൽ എല്ലാവരും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ അപ്പൻ്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് പല ഊഹാപോഹങ്ങളും ഏറലുണ്ട്. പടക്കം പൊട്ടിച്ചത് ആചാരവിരുദ്ധമാണെന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട്, പടക്കം പൊട്ടിച്ച് ആഘോഷിച്ചവരാണെന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട്. എന്തായാലും ഒരു കാര്യം പറയാം, ഇനി ഇത് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നവരെ ഞങ്ങൾ കായികമായും നിയമപരമായും നേരിടും. അത് കള്ളിഷാപ്പിലിരുന്ന് കുശുകുശു പറയുന്നവരായാലും മേടയിലിരുന്ന് താളത്തിൽ പറയുന്നവരായാലും ജോമൻ്റെ മാനുവൽ മനസാക്ഷിയാണ്. എല്ലാവർക്കും ഫുഡ് കഴിച്ച് പിരിയാം. സന്തോഷം. ഫുഡ് കഴിക്കാറുണ്ടല്ലേ? ഞാൻ തപ്പ് തന്നെയാണ്. ചേട്ടാ ഞാൻ വിളമ്പിയുണ്ട്. അച്ഛനെ നമ്മൾ വിളിച്ചിട്ട് വന്നല്ലേ. കഴിക്കച്ചു വേണുണ്ട് ശരിയല്ല ഫാദർ. അവിടെ വിളമ്പാൻ ആളില്ല. നീ ഒരു കോപ്പം വിളമ്പണം. അങ്ങോട്ട് വെച്ചേ. ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ചേ. അവിടെ ഇരിക്കും. പറയരുത്. മനുഷ്യണ്ട് വെളിവാണ്, വെളിവ്. അച്ഛന് 2 മുട്ടയിട്ട് കൊടുത്താണ് നിന്റെ പ്രശ്നം. ചേട്ടാ എത്രണ്ണം കീറിയിടാ? ജോമനെ ഈ ചിരിയൊക്കെ നിൽക്കുക. ഇയാൾക്ക് എന്തിന്റെ കേടാന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അപരാധം പറഞ്ഞു കിടക്കണവന് മെയിൻ സപ്പോർട്ടാണ് അവൻ. ഞാൻ വരാടാ. വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ്
ചോറിൻ്റെ കൂടെ കുന്നായ്മ നിന്ന് നടക്കുന്ന കുറെ നാറികൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കും. നമ്മുടെ മുറ്റത്ത് കയറി വന്നല്ലേ ആഹാരം പറഞ്ഞത്. പരിശോധിച്ചിട്ടൊന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിലാണ് ഇയാക്കെ അപ്പ സ്നേഹമൊന്നുമല്ല, കള്ളുകൂടിയാ, കള്ളുകൂടി, ആൽക്കോളിക്ക, ഫെലിക്സായിട്ടായി ആൽക്കോളിക്ക, രോഗമല്ലേ, ചികിത്സിക്കട്ടെ, വെറുതെ അല്ലോടെ എന്റെ ഭാര്യ ഇട്ടിട്ട് പോയത്. சின்ன வயசு டெக்னிக் உள்ளது. இன்னும் அடிக்கவே இல்லடா நானே. அவர் ஏன்டா அது தோன்றதுங்கிறாரு? தோன்றதுல இல்லை, ஊரில் சொல்கிறாங்கல்ல இந்த மாதிரி வந்து நல்லா இந்த மனுஷன் செத்து போயிட்டாரு அப்படின்றாங்க, அதனால சொல்லுங்கிறாரு. എല്ലാവരും ഉപയോഗിച്ച് രോഗവിവരം പുറത്തു വന്നില്ലേ അതിൻ്റെ. இப்போ என்னன்னா அவருக்கு வந்து தெரியாது என்ன நடந்ததுன்னு தெரியாது கரெக்டா, அதனால ஏந்து தோண்டி எடுக்கிட்டோம் எக்ஸாமின் பண்ணிட்டோன்றாங்க. இவங்களுக்கு தானே தெரியும் என்ன நடந்ததுன்னு. அதான் தூண்டில் போட்டார் அடுத்தது. எதிர மாட்டிக்கோன்னு நினைக்கிறேன். சரி என்ன அது மருந்து நினைக்கிறா மாத்திரை வச்சிருந்தல என்னக்கா சரக்குல ஊத்திடுவாரோ, அதான் குச்சினே தான். டவுட்டாக தான் இது. காலையில் பண்ணியிருக்கோம். காலைல பண்ணாதால க்ளீனாக தெரியும், வேலை செய்யறதுக்கு ஆளு வராங்களா போக எரியுதுல. இப்போ கூட சொல்லிடலண்டா, சும்மா போர் வச்சுது. நெட்டுலாம் எரிஞ்சிச்சுடா. இது மேலே ஊற்ற போகுது பாரு. இந்த பழைய லைட்டர் அதெல்லாம் நான் சின்ன வயசுல பார்த்துருக்கேன்டா லைட்டு. இங்கே ஃபோட்டோ ஓகே മരിച്ചവരാരും തിരിച്ചു വരത്തില്ല രുചി, ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെ പേടിച്ചാൽ മതി. ഇപ്പോൾ ഇടിയും പറ്റിയതായിരിക്കും ഏട്ടായി. அவரு எவ்வளோ பல்காகிறாரு, ஆனால் பேக்ஸ் അപ്പം മരിച്ച സമയത്ത് ജോജി ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ വെള്ളത്തിനിടയിൽ എനിക്കൊന്നും ഓർമ്മയില്ല ചേട്ടായി. നിങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ അപ്പനെ മോളെ കൊണ്ട് കിടത്തിയതുകൊണ്ട് ഇറക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിരുന്നു. എടാ നീ ഇന്നലെ കുളത്തിൻ്റെ അവിടെ അങ്ങനെ പോയി സീറ്റ് വലിച്ചായിരുന്നു, കത്തിപ്പിടിച്ചിടപ്പം. ഏയ് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് പോകാറില്ല, ഞാൻ തോട്ടുന്നറിയുന്നില്ല. എന്നാ ചെറിയ റൂമാടായത്, നിനക്ക് മേലെ പോയി അപ്പൻ്റെ റൂമിൽ കിടന്നൂടെ? ഓ വേണ്ടേ, ഞാനെന്നിട്ട് എത്ര റോങ്ങായി പോയി. ശരിയല്ല, നീ പറഞ്ഞ പോലെ കള്ള് തന്നെ മെയിൻ പ്രശ്നം. അത് മനസ്സിലായ ചേട്ടായിക്കാൻ ഇനിയുള്ള മണ്ടത്തിലൊന്നും കാണിക്കില്ല. എടാ മോനെ, അപ്പൻ എന്തൊരു ബെറ്ററായിട്ട് വന്നതാണ്. നമുക്ക് ആശ വന്നിട്ട് പോയി കളഞ്ഞില്ലേ, എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും പോയി. അല്ല അവൻ്റെ ആദ്യം കണ്ടതൊന്നും ചർച്ച അവൻ്റെ അപ്പനാണ്. അല്ല അവൻ്റെ സാമാനത്തിൽ കയറി ഞാൻ പിടിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഞാൻ ചോദിക്കും എത്ര പേരോട് പറഞ്ഞു, എത്ര പേരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഗുണം 10 ഇടി. അപ്പനോട് സ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേട്ടായി കാണിക്കുന്ന ഫുൾ മണ്ടത്തരമാണ്. ചേട്ടായിക്ക് ആരോടെങ്കിലും പ്രശ്നം എന്തിനാ ഞാൻ മൈര എന്നെ കുറിച്ചല്ല നിന്നെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പം മരിക്കണ സമയത്ത് നീ എവിടെയായിരുന്നു? വിൻസിയുടെ കാർച്ച കേട്ട് അവരൊക്കെ ഓടി വരുന്ന സമയത്ത് നീ റബ്ബറും കാട്ടി കൂടെ സ്ലോ മോഷൻ നടന്നു വരണ്ടായിരുന്നു. ഞാനോ? എങ്ങനെയുണ്ട്? വളഞ്ഞു വളഞ്ഞ് പറഞ്ഞാണ്ടാ ഫുൾ ടൈം പുതപ്പിനടി കിടന്ന് പറയുന്നത് നിന്നെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ അടിച്ചിറക്കാമെങ്കിൽ ഈ നാട്ടിൽ മസ്ലിം പിടിച്ചു നടക്കുന്ന എന്നെ കുറിച്ച് എന്തൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടാവും. അവനെ ഞാൻ പൊക്കും. ചേട്ടായി അവനെ കിട്ടി എന്നെ വിളിക്കണം. എടാ അവനാ
കിഴക്കേ ചാലിലുണ്ട്, വാ. എന്താ ഏർഗണ്ണ? അതൊന്നും വേണ്ട, വാ. വയലൻസ് എങ്കിൽ വയലൻസ്. அண்ணன் தம்பியை இன்டர்கேஷன் பண்ண கூப்பிட்டு போறாரா? என்னடா அப்படிதான் இதுல എന്നടാ അപ്പം മരിച്ചപ്പോ ഞാൻ സ്ലോ മോഷൻ അതിന് കുറച്ച് ദിവസം മുന്നേ ആ കുളം തേവിയത്. ആ മീനിലത്തെ കുളത്തിൽ ചൂണ്ടയിട്ടുണ്ടെന്ന കാര്യം കുടുംബക്കാരിൽ ഒരു കാര്യമില്ലാത്ത കാര്യത്തിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞേ. ജോജി ഞാനന്ന് കണ്ടല്ലോ അതിനെ. കള്ളം പറഞ്ഞതാ. എന്റെ അമ്മയുടെ ചക്ക കണ്ടുപോടാ. ഞാൻ തന്നെ മേലില്ലാത്തോളത്തിൽ ഇപ്പം ചൂണ്ടിട്ടുണ്ട്. ചേട്ടാ ഞാൻ അവിടെ സിഗരറ്റ് വലിക്കാൻ പോയപ്പോ ചൂണ്ടിരിക്കുന്ന എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് തോട്ടിൻ്റെ അറിയപ്പെടുന്ന സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തൊക്കെ കള്ളത്തരം. എന്താ നീ ഒളിച്ചളി? എന്നോട് அவ்வளோ பவர்ஃபுல்லாக இருக்குது. லைட்டா போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். க்ளோஸ் ரேஞ்ச் வச்சா காலியா? அப்போ அவன் மட்டும் தான் பார்த்துருக்கான். இவங்க 2 பேரும் ஒன்றா இல்லை. இந்த குண்டா அசுரன் இருக்குமே. மோண்டா எங்கடா கால் மட்டும் எங்கடா கால் மட்டும் இது கால் இல்லடா. ஆமா ஆமா கால் தான். துணிக்கிட்டியா? கல்லு கீழடா. இப்போ அவனுக்கு தெரியும் 2 பேரும் ஒன்றா இருந்தாங்க. ரெட் ஹெட்ரா ஒருத்தர் சாவு இன்னொருத்தர் பார்த்தா தெரிஞ்சிடும்ல. ചേട്ടാ അവനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ചാല് വഴി ഓടി. ഞാൻ സ്കൂട്ടർ ഒതുക്കി ഇറങ്ങുമ്പോൾ ചേട്ടായി അവനെ പിടിച്ച് തന്തയ്ക്കും തള്ളയ്ക്കും പിടിച്ച് അവൻ കോരി ഓടി. പെട്ടെന്ന് ഇടിവെട്ടുന്ന സൗണ്ട് കേട്ടു. എയറിലൊരു ഭയങ്കര ഫോഴ്സിങ്ങും മൊത്തം പൊടി. ആൾക്കാർ അവൻ അടികൂടുന്ന കണ്ടാൽ തന്നെ എനിക്ക് ഒരു ഷിവറിങ് വരും. കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായിരിക്കാൻ അച്ചോ, പേടിയായിട്ട് ഞാൻ കൂടെ പോയത്. ചോദ്യം ചേട്ടായി വയലുണ്ടായിരുന്നു. മദ്യപിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ചേട്ടായി മദ്യപിച്ചിട്ടാണോ മദ്യപിക്കാതെയാണോ എനിക്ക് മനസ്സിലാവേണ്ട അച്ചോ. അല്ല നീ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണോ പോലീസിലും പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? ആ എന്നെ കുഴപ്പമുണ്ടോ? എൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അന്വേഷിച്ചു, അവൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അന്വേഷിച്ചു. കാര്യം മനസ്സിലായിട്ടു. മെടുക്കണ കൈകൊടുക്കാനൊന്നും കുടുംബ ഇഷ്ടം പോലെ നമുക്ക് പൊക്കാട്ടോ. അവനൊരു പാവമായിരുന്നു. ഞങ്ങളൊരു ബെഞ്ചിലിരുന്ന പാവമൻകാരെന്ന് പറഞ്ഞു. മറ്റേ ടീം വെച്ചു നമ്മളായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അത് വേറെ കേസ്. നമ്മളായിട്ടൊന്ന് അന്വേഷിച്ച് നോക്കണോ? നീ തപ്പി നോക്കാം. അതൊക്കെ പോലീസുകാർ നോക്കിക്കോളൂ. ഉപദ്രവിക്കില്ലേ? മരുന്നല്ല ഇല്ലീഗലാ. അതല്ലേ അവൻ മുങ്ങിയത്. ആദ്യം ഞങ്ങളുടെ അപ്പം പോയി. ഇപ്പോൾ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ലോമൻ ചേട്ടായി. ഞങ്ങളാരും ഇവരുടെ അത്രയും പവർഫുൾ ആൾക്കാരല്ല. ഇങ്ങനൊരു പ്രശ്നം നേരിടാനുള്ള ശക്തിയില്ല. ഈ കുടുംബം ഒരു ക്രൈസിസിലാച്ചു. ഇനിയൊരു ഫൈറ്റിന് ഞങ്ങളില്ല. വയ്യ. ഞാൻ ഒതുങ്ങിയിട്ട്
ചേട്ടാ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു മരുന്ന് തരൂ, എനിക്കിത് പറ്റുന്നില്ല. ജോജി നീ ഒരു കല്യാണം കഴിക്കുക, അതോടെ പ്രശ്നം തീരും. കോപ്പി ഷോജി വിഷമിക്കാതിരിക്കും. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നാളായിട്ട് പനച്ചിക്കാർ ദിവസത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് അകന്ന് ജീവിക്കുകയായിരുന്നു. ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലായിട്ട് കരുതിയാൽ മതി. മനസ്സ് സന്ദർഭപ്പെട്ട് അവൻ്റെ വഴിയിലേക്ക് ബാക്കി വഴി അവൻ കാണിച്ചു തരും. நீ அது யோசிச்ச அவர் ஃபாதர் கரெக்டாக இந்த டைம் யூஸ் பண்ணி இப்போ சர்ச்சுக்கு கரெக்டாக அப்படின்னு கட்டிங் ட்ரை பண்ணுறது, கன்வெர்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணிட்டார். தப்பு. அப்படியே உங்கள் அந்த தோட்டத்தை எழுதி வச்சுட்டிங்கன்னா സൺഡേ പ്രെയർ മീറ്റിംഗ് கொஞ்சம் നല്ലതായിരിക്കും. ചേട്ടത്തെ വല്ലതും വിളിച്ചായിരുന്നോ? അവർ പോപ്പിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് വല്ലതും കാണിച്ചോ? ഒന്ന് ചോദിച്ചാ അവൻ അവസാനമായിട്ടൊന്ന് കാണാൻ വന്നോടെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ കാണാൻ മാത്രം കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഇല്ലെന്നാണല്ലോ കേട്ടതെന്നുണ്ട്. എന്താടാ ഞാൻ പറയാ, എനിക്കൊറ്റ വിഷമേ ഉള്ളൂ. നമ്മളവനെ കുറച്ചുകൂടെ കരുതേണ്ടതായിരുന്നടാ. എൻ്റെ ചേട്ടാ, ഞാൻ ഈ വീട്ടിൽ ഒരു തരത്തിലാണ് പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നത്. ചേട്ടായും കൂടെ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ ഞാനിവിടെ കിടന്ന് പട്ടി പോകുന്ന പോലെ പോകും. നീ ഇതൊക്കെ പോപ്പി ഒറ്റയ്ക്കല്ലേ ഉള്ളൂ, ഞാൻ മുകളിൽ കിടക്കും. അത് നന്നായിടാ. பயம் வந்துச்சு பொழுது அவனுக்கு. இல்லை பாப்பி கூட போயிட்டு படுக்கிறேன்னால பையனே ஏதோ பண்ணுற போகிறான் அப்படின்ற மாதிரி. പോപ്പി നീ പെട്ടെന്ന് വരുന്നോ, പഠിക്കാൻ പുറത്തു പോകും, ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങും. നീ പാപ്പന് പ്രോമിസ് ചെയ്താണ് എവിടെ പോയാലും നീ ലിക്കർ കൈ കൊണ്ട് തൊടില്ല. கூகுள் எப்படி மாற்றிச்சுனாங்க. என்ன ஃப்ரெண்டா அந்த ஓன் அடிச்சு அவன் சரண்டர் ஆகிட்டு இருக்கான். ഒരു കാര്യം സംസാരിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. വാട്ടെ ഡാ, ആ തോട്ടസൂതി പിടുത്തം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അവൻ പല കഥയും പറയുന്നുണ്ട്. നീയാന്നൊക്കെയാ. അവന് വരണ പറയാൻ പറ്റും ചേട്ടൻ, വരണ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഞാൻ ഇനി കുലുങ്ങില്ലാട്ടെ, എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു ബോസ് ഉണ്ട്, ഞാൻ അവിടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ശരി പറഞ്ഞോട്ടെ. അല്ല എന്ത് പറയാൻ വന്നേട്ടെ? ആ ഒന്നുമില്ല, പറഞ്ഞോട്ടെ. ഒന്നുമില്ലടാ, പിന്നെ ഡൗട്ട് ഒന്നുമില്ല. ഞാനാണ് വെച്ചതെന്നാണ്. എന്നാ മീര് ഞാനങ്ങനെ പറഞ്ഞു. എടാ, നീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 ലക്ഷം രൂപയും കിട്ടുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഭയങ്കര ടൈറ്റാണ്. എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ ഇട്ടേക്കാം. ഇട്ടേക്കാട്ടെ. ശരി. ചേച്ചി, ജോജിക്ക് വല്ല കുഴപ്പമുള്ളതായിട്ട് തോന്നിയോടി? ബൈബിളൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് ഒരുമാതിരിയായിട്ട്. ജോമോൻ ചേട്ടായിട്ട് മരണം നേരെ കണ്ടതല്ലേ, നോർമലായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന അത്ര എളുപ്പമല്ലല്ലോ ചേട്ടായി. ആരാ? ശരി ചേട്ടായി. ആ ചേട്ടായി, എന്നാ ചേട്ടേ? ഫോറൻസിക് റിസൾട്ട് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇൻസൈഡ് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടി. ആ നാളെ പോലീസ് ചിലപ്പോൾ വന്നേക്കുള്ളൂ. അയ്യോ, அந்த கண்ணு இது இருக்கணும். കിടന്നില്ലേ? നാളെ ചിലപ്പോൾ പോലീസ് വരും. വന്നോട്ട് മനസ്സി. ജോമോൻ ചേട്ടായുടെ മരണത്തിൽ നിനക്കൊരു പങ്കും ഉണ്ടാവരുതെന്നാണ് എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന. இல்லை அவங்க அண்ணன் கொலையில் எனக்கு சந்தேகம் வருது. പോലീസ് വരുമ്പോൾ ചേട്ടൻ കൂടി പറഞ്ഞു. നമ്മൾ അച്ഛനെ വല്ല വിളിക്കണം. ഗുഡ് നൈറ്റ്. ഒരു ചേട്ടയുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് എയർഗണിൻ്റെ പെല്ലറ്റ് വന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന്. അത് വെടിവെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെയാ പറയുന്നേ. എന്നാ കുരിശൊക്കെയാണോ ഇത്?
ഈ ജോജി പറഞ്ഞ കഥയിൽ ഇതൊന്നും ഇല്ലല്ലോടി. நல்லா மாட்டீங்க. எங்கெல்லாம் ஃபயர் பண்ண ரெடியா இரும்புடாது. இது சொல்லல அவங்க அண்ணன் ஜஸ்ட் ஏதோ சொல்லு. ஏர்கன் பத்தி சொல்லலையே. ஆமா இவருக்கு இப்பதான் தெரியும். சொல்லல. ஒய்ஃபுக்கு தெரியாதுல, உள்ள வந்ததுக்கப்புறம் தானே. உள்ள வந்தாங்க. എന്നാ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു? എന്നോട് കുറച്ചു നേരം അവിടെ പെരുന്നാളം പറഞ്ഞു. അവിടെ എന്താ സംസാരം നടക്കുക? ആ ചേച്ചിരുന്നു. ഏട്ടേ ഇതിൻ്റെ മുറി പോയിരിക്കേ, വിളിക്കാം. കാര്യം തന്നെ. ജോമൻ ചേട്ടയുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് ബുള്ളറ്റ് കിട്ടി വരുമ്പോൾ അറിഞ്ഞായിരുന്നോ? എൻ്റെ കണ്ണോടാ പാപ്പ. അതവിടെ ഞാൻ சொல்லிட்டான். ഞാനിപ്പോൾ കണ്ടെന്ന് പോലീസറിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമാവൂലേ? എനിക്കത് കത്തിയില്ല. നമുക്കത് തപ്പിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ ചേട്ടാ അപ്പൻ്റെ ആ നാടൻ തൂക്കി വിടങ്ങാനുണ്ട്, അത് മാറ്റിക്കും. എന്തെങ്കിലും കിട്ടാൻ കാത്തിരിക്കുക പോലീസുകാർ. അതവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ. സുധിയുടെ കയ്യിലൊക്കെ തോക്കുണ്ടായിരിക്കും ആരും വിചാരിച്ചു. ചുമൻ ചേട്ടായി പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റാണ്. നമുക്കെതിരെ ആരോ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അവനെ ഞാനാ കിഴക്കച്ചാലെ കൊണ്ടുവിട്ടെ. അന്നേരം അവൻ്റെ തോക്കും കോപ്പൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ. ആരെ വെച്ചാണ് കോപ്പ്? ചേട്ടായി കൂടുതൽ നമ്പർ മറക്കണ്ട. ഞങ്ങൾ തന്നതേ ചോറ് തന്നെയാ. നീ എന്തിനാ ചെയ്തതെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി. നീയാണല്ലോ ഓടാൻ വരും. ചേട്ടാ ഇവനോടൊക്കെ കാര്യം ബോധിപ്പിക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ് എനിക്കിപ്പോ. എന്നേട്ടാ എങ്ങനെ നോക്കുന്നു? എന്തിനാണ് എന്നെങ്ങനെ നോക്കുന്നേ? ചേട്ടാ ആദ്യം ഇവന്മാരെയൊക്കെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു വിടും. ജോമോൻ ചേട്ടായി കയറ്റി കൊടുത്തനാ കാലനായത്. എന്നാ നോക്കി പഠിപ്പിക്കണം. അവരോട് നിന്നിട്ട് ചോദിച്ചു. ഞങ്ങൾക്കിപ്പോൾ നിന്നെ ഇച്ചിരി പേടിയുണ്ട്. എന്നെ ഇങ്ങനെ പരീക്ഷിക്കല്ലേ ചേട്ടായി? ഇന്നലെ ഒരു കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നല്ലോ. എന്നെ കൊണ്ടൊരാളെ കൊല്ലാൻ പറ്റും ചേട്ടായിക്ക് തോന്നുന്നു. ചേട്ടാ ഇവന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ടോയ് കണ്ണാ. ടോയ് കണ്ണൊന്നും അല്ല, ക്ലോസ് റേഞ്ച് ഡേഞ്ചറാ. എന്നെ ഈ പറയുന്നത് ഈ കോപ്പുകൊണ്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ സത്യം അറിയാൻ പറ്റുമല്ലോ. ടെസ്റ്റ് ചെയ്യട്ടെ. എല്ലാം നല്ല തന്നെ ഏട്ടായി. പോലീസുകാർക്ക്. ബട്ട് ഐ ഡോണ്ട് ഡിസേർവ് ദിസ്. നിങ്ങളെല്ലാം ഈ നിമിഷം ഓർത്ത് ദുഃഖിക്കും. എല്ലാവരും. ജോജി മതി. எப்படி ட்விஸ்ட் விதிச்சு போகிறா அண்ணி? ചേട്ടാ പ്ലീസ് ഒന്നീ വന്നേ. ஏசி എന്നാ മഞ്ചേട്ടായി തട്ടിയത് ഞാനാണ്. അപ്പനെ കുറേയൊക്കെ ബിൻസിക്ക് അറിയാം. ചേട്ടേ ചേട്ടേ പോലീസ് വന്ന നമ്മൾ 3 പേരും കൂടെ പ്ലാൻ ചെയ്തത് ഞാൻ പറയും. ബ്ലാക്ക്മെയിൽ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചാൽ എനിക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല. ഇതാണ് എൻ്റെ റിയാലിറ്റി. ചേട്ടാ എൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കണം. എല്ലാത്തിനും ഞാൻ ഒന്നിക്കും. വാട്ടർ വെയിറ്റ് പോണവരില്ല. കഴുത്ത് കണ്ടിച്ച് പോയെന്ന് പറഞ്ഞാലും ശരി. ചോദിച്ചു എൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ നിൽക്കത്തില്ല.
ചത്ത് കാണണമെന്ന് ചേട്ടായിക്കും ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. இது பண்ணி போறாரா அவரு? വേണ്ട ഗ്രീഷ, പോലീസ് വരട്ടെ. സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിലേ മൈസൂരിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇത് നടന്നിട്ടുണ്ട്. എടുക്കുന്ന പരിപാടി അങ്ങനത്തെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ആകെ ചെറിയ കൂടിയാണ് കിടന്നുള്ളൂ. ഇപ്പം പറ്റും. ജോജി ഒന്ന് കണ്ണു തുറന്നേ. മോനെ ജോജി ഡോക്ടറാണ്. ആ ധാരാ വന്നിരിക്കുന്നതെന്നറിയോ? ജോജിനെ കാണാൻ ഒരാൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളെയൊക്കെ കാണാവോ? കാണാമെങ്കിൽ ഒന്ന് കണ്ണടച്ച് കാണിച്ചേ. ഒന്ന് കണ്ണടച്ച് കാണിച്ചേ കാണാമെങ്കിൽ ഞങ്ങളെയൊക്കെ. അതെ കാണാം. ഓ വെരി ഗുഡ്. ദേ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടേ സാറ് വന്നിട്ടുണ്ട്, DYSP സാറ്. എന്തോ ചോദിക്കാനുണ്ടെന്ന്. മോനെ ജോജി, മോനെ ഇപ്പം എന്താ ചെയ്യാ? നീ ചത്തില്ലല്ലോ. ഇപ്പം നിനക്കും പണിയായി, നമുക്കും പണിയായി. നിനക്കെന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? നീ ചെയ്തൊക്കെ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ടോ? എന്തൊക്കെ പറ. സാറ് ചോദിക്കുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ? ജോജിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോന്ന്? ജോജി ചെയ്തൊക്കെ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കണ്ണടച്ച് കാണിച്ചേ. மறந்து ஞாபகம் மருதின்ற மாதிரி நடிப்பாரா இப்போ? எனக்கு தெரிஞ்சு தப்பான நேரத்துல சுட்டாருன்னு நினைக்கிறேன். ஜோஜி ஒரு டார்க்காக தான் இருந்தது. ஆமாம். ஆனால் கடைசியாக அந்த போட்ட மெசேஜ் வந்து கரெக்டு. இல்லை ஆமாம், இவருக்கு இன்னசென்ட் தான். இவர் பான் ஜாலியாக விளையாடி இருந்தார். இல்லை, இவர் பாட்டு ஃபாரின் போகிறதுக்கு பிளான் போட்டுன்னு இருந்தார், பிஸ்னஸ் பண்ணதுக்கு பிளான் போட்டுன்னு இருந்தார். எதையுமே வந்து கொடுக்கல, எதுவும் பண்ண முடியல. இவங்களா ஒரு மிதிச்சு அவருக்கு ஆகிட்டாங்க. டென்ஷன் ஆகிட்டாங்க. அப்பா கேரக்டர்ப்பா ஸ்டார்டிங் அவர் அப்படி காட்டிட்டு ஒரு சின்ன இது ஸ்ட்ரோக் ஆயிடுச்சு அவருக்கு. அவர் கொலை பண்ணுன்ற ஒரு இன்டென்ஷன். நல்ல சுச்சுவேஷன் தான் இல்லை. ஆனால் சுச்சுவேஷன் கூட எப்படி இருந்ததுன்னா, அவர் வந்து மாத்திரை எடுத்து போயிட்டு 2 வாட்டி வச்சாரு. 2வது வாட்டி அவங்க அண்ணி பார்த்துச்சு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தியா கரெக்டாக வாஷிங் மிஷின் ஆன் பண்ணி அது செம்மச்சு. ஏன்னா அவங்களுக்கும் சாவணும் தான் இருக்குது. ஏன்னா இல்லடா, அவர் போன போய் தான் பாருங்க நெயில் பாலிஷ் இருக்கிற ஷார்ட்லாம் காமிச்சாங்க. அப்போ வந்து அவ்வளோ ஒரு ஃப்ரீடம் இல்லாமல் தான் இருந்திருக்காங்க. ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருந்திருக்கு. பாப்பா ஆக்டிங் சொல்லவே வேணாம். வேரியேஷன் ஒன்றுத்துக்கு ஒன்று பயங்கர வேரியேஷன். அந்த ஒரு என்ன சொல்லுது, பணக்கார வீட்டு பையன் இருப்பான் பார்த்தியா, எதுவுமே வேர்ல்டு தெரியாமல் அவன் மாதிரி வளர்த்துட்டு படம் ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு ஒரு 3/4 பேண்ட் தான், ஒரு டிஷர்ட்டு ஒரு 3/4 பேண்ட் அவ்வளோதான். நான் என்ன நினச்சேன், அந்த 2வது அண்ணன் வந்து இவங்க சொன்னார் பார்த்தியா, அப்பாவை நான் தான் கொண்டேன், அண்ணனையும் நான் தான் கொண்டேன், உங்களோட ஒய்ஃபுக்கும் தெரியும் இது அப்படின்னு சொல்லும் போது அவர் ஓகே ஃபைன் சொல்லுவார் நினச்சேன். இல்லை, அவர் கொஞ்சம் இதுவாக தான் இருக்கார், பயந்தாங்குள்ளே தான் இருக்கார். ஸ்டார்டிங் வந்து அப்படி தான் காமிக்கிறோம். அவங்க பிரதரை கொலை பண்ணுற அந்த சீன்லாம் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி மாட்டிக்கினாரு. சுட்டது கூட பரவாயில்ல, பாம்பை தூக்கி போட்டது அது கொஞ்சம் பெரிய லெவலில் மாட்டிக்கினாரு. எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல இந்த மாதிரி வந்து டார்க் மூவியா இருக்கும்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணேன். இவன் வேற ஜோஜி எப்பரா இருக்கும், காமெடி ஃபிலிம் அப்படின்னா போட்டுருந்தது. அதுக்கு நேர ஆப்போசிட்டாக இருக்கு படம். ஒரு மாதிரி டார்க்காக தான் இருந்ததுடா. ஏன்னா அதான் அந்த ஒரு பிளே மாதிரி தான் இருந்துச்சுல்ல, அவங்க சொன்ன மாதிரி அந்த ஷேக்ஸ்பியர் பிளே மாதிரி தான். எனக்கு அண்ணி கேரக்டர் தான்
ஒன்றுமே எனக்கு எங்க ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததுன்னா அந்த டைனிங் டேபிள் உட்காந்து பேசினு இருப்பாங்க. ஃபர்ஸ்ட் வாட்டி ஆட்டாப்சின்னு ஒன்று 2 பேரும் பார்த்துப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் இவன் ஒன்று டைலாக் சொல்லுவான் பாரு, இதெல்லாம் இப்போ தேவையில்ல, எதுக்கு இப்போ பேசினுக்கிறீங்க, ஆட்டாப்சி தான் வேண்டாம், ஃபர்ஸ்ட் இதை முடிப்போம் அப்படின்னும் போது அவங்க முடிப்போம்ல அப்பாவை பற்றி அவங்க 2 பேருக்குள்ள அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் செம்மையா இருந்துச்சு. அவங்க ஸ்டார்டிங்ல இருந்து பார்த்தோன்னு வச்சுக்கேன், அவங்க சாப்பிடும்போது எல்லாமே எடுத்துட்டு வந்து வைப்பாங்க, இது பண்ணுவாங்க. இல்லடா ரொம்ப டென்ஷனா இருக்கும்போது தண்ணி இங்கதான் இருக்குது ஃப்ரிட்ஜ், நீயே எடுத்து பேசுவா பேர் பாப்பாவும். கடைசியில் அவங்க வந்து கேட்கும்போது பஃபா கொஞ்சம் சொல்லியிருந்தானா ஏதாவது அவங்க காப்பாற்றிருக்கோம் கோஆப்ரேட் பண்ணி. மண்ணின்னு கூட பார்க்க மாட்டோம், அடிச்சிருவார் பார்த்து அவ்வளோதான். அதோட அவரோட இல்ல அது ஏன் அவங்க 2 பேருக்கு சிங்க் ஆச்சுன்னா அவங்க 2 பேர் மட்டும் தான் வீட்டுல ஒண்ணா இருக்காங்க. அவங்க குக் பண்றாங்க, இவனும் வீட்லயே தானே இருக்காங்க. வீட்டில் இருக்கான் 2 பேரும் கிட்டத்தட்ட ஒரே ஸ்டேஜ் தான். அவங்களுக்கு என்ன ஃப்ரீடமோ லெவல் ஆஃப் ஃப்ரீடமோ அதே தான் இவங்களுக்கும். எனக்கு தெரிஞ்சு அவங்களோட பையனுக்கு இருக்கிற ஃப்ரீடம் கூட அவங்களும் சரி ஜோஜிக்கும் அவங்களுக்கும் கிடையாது. கடைசியில் எப்படி தப்பிச்சாரு இந்த சூசைட்ல இருந்து? எனக்கு தெரிஞ்சு மூளை இது மறந்துச்சு அப்படின்ற மாதிரி பண்றாரு போல. அப்படியே தான் நடிப்பார் பொழுது ஒன்று நல்லா இருந்தா கூட. ஏன்னா கடைசி எல்லாம் ஞாபகம் இருக்குது அப்படின்னு கண்ணை மூடுங்க அப்படின்னா கண்ணு கொண்டுன்னு இருந்தாரு பேர் அவரு. அவரோட செத்துட்டான்னு காமிக்கிறாங்களா? இல்ல அவர் இன்னும் ஸ்டபனா தான் இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சான். ஒத்துக்க மாட்டாரு. சரி பாப்போம். ஜோஜி வாஸ் நைஸ். ஒரு சோஷியல் மெசேஜ் இருந்தது கடைசியா. சொசைட்டி ஆமா பண்ணா வந்து சைக்கோ பார்த்தாயிடுவான். ஒரு தப்பை மறைக்க திருப்பி தப்பு பண்ணி எப்படி இருந்தாலும் ஒரு நாள் கண்டிப்பா. ஆனால் அந்த தப்புமே வந்து அவன் வந்து பண்ணணும்னு பண்ணல, அவனை வந்து அந்த ஒரு சுச்சுவேஷன் கொண்டு வந்துட்டாங்க. அவன் வளர்ந்த விதம் அவன் வந்து எதுவுமே பண்ணக்கூடாது. சொசைட்டிஸ் எஃப் அப்புன்னு போட்டுருந்தாங்களே, எஃப் மீ அப்படின்னு. ஸோ வந்து கரெக்டு தான். ஸோ ஓகே கைஸ், நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் இன்னொரு ரியாக்ஷன் பார்க்கலாம். அண்டில் திஸ் வெரி பரத் signing off.